मोज़ कतन को अस्सलाम वालेकुम तासो गोरे लगिया जमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज शातने वीडियो की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दकड़ी दी अवनुन बा रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बस दकाऊ मोज़ कतन को दा वीडियो दा हर क्लास तालिब इल्म का रेगुलर या प्राइवेट पासानी सर इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर दकावाला इसी राजी ची शुरू यकड़ू स्ट्रक्चर नंबर या विस्तन The use of relative adverb in present perfect tense. The relative adverb इस्तेमाल पर present perfect tense की मोज़ कतन को relative adverb ता WH word हम वाई और WH family सखा relative adverb यव टिकी दी मोज़ कतन को कल चे helping verb को मक्यू verb इंटरोगेटिव सवाल के इस्तेमाल से लका डज डू एम आर इज हैव हैज नोबिया बदे अक्सर जवाब यस या पनो यानी के पहा या पना के बावर की कल चे रिलेटिव एडवर्ब पर इंटरोगेटिव सवाल के इस्तेमाल से न दे जवाब खा मखा द सेंटेंस या द जुमले पुतोगा बांध वर्केगी रिलेटिव एडवर्ब जॉइंस टू सेंटेंसेस रिलेटिव एडवर्ब चला दा दो सेंटेंस या जुमले सर जोड़वी या सर वरवली या सर गडवी चिकल दा अफर्मेटिव की यानी कि मस्बत या सिंपल के इस्तेमाल से रिलेटिव एडवर्ब यूज्ड इन टू वे रिलेटिव एडवर्ब पर दो तरीकों या पर दो डाउला या पर दो तोगा बांधे इस्तेमाल लीजिए अवलनी नंबर बांधे अफर्मेटिव मतलब द पख्तो जब के मस्बत द मस्बत पासान मानो के मतलब द आगा सेंटेंस या जुमला चे मनफे हम नवी और सवालिया हम नवी नोयुक्ता मस्बत हम वाई पर सही हम तवाई और सिंपल हम तवाई अफर्मेटिव पर जुमलों के द जुमले पर म्यान की अक्सर लगेगी अफर्मेटिव चले द अक्सर द सेंटेंस या द जुमले पर मेंस के या पर म्यान के लगेगी बाज़ औकात यानी कि कला द जुमले पर स्टार्ट के हम लगेगी नो कल चदा कुम रिलेटिव एडवर्ब चदिया उदा पर अफर्मेटिव के इस्तेमाल भी नो दा कल द सेंटेंस या द जुमले पर स्टार्ट पर शुरू पर सर के हम लगेगी नो पदासी हालत के दे स्ट्रक्चर हम अफर्मेटिव वाला बवे चिकल पदगा डाल या पदगा तोगा बांधे न ब्या बद देख सुकुम स्ट्रक्चर द या जोड़क दा बम द अफर्मेटिव वाला यानी कि अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर या जोड़क दा निशानी दा चे चिकल रिलेटिव एडवर्ब वाई वेयर व्हेन हाउ चिकला वो लगेगी ब्या नो ब्या देन बाद में हेल्पिंग वर्ब नेवी नो देन बाद में ब्या सब्जेक्ट भी नो दाए यो गटा निशानी दा द अफर्मेटिव सेंटेंस या द जुमले पर रिलेटिव एडवर्ब के नो द रिलेटिव एडवर्ब न बाद बा सब्जेक्ट लगेगी और ब्या दे न बाद ब हेल्पिंग वर्ब कोमके वर्ब बना लगेगी लका चिकल दे द अफर्मेटिव सेंटेंस या जुमला भी रिलेटिव एडवर्ब वाई वेयर व्हेन हाउ द चिकल मेंस के लगेगी हम ब्या ब हम द रिलेटिव एडवर्ब न बाद ब हेल्पिंग वर्ब ने भी सब्जेक्ट बवी और चिकल द सेंटेंस या द जुमले पर स्टार्ट पर शुरू या सर के वो लगेगी नो ब्याबम द रिलेटिव एडवर्ब न बाद बा हेल्पिंग वर्ब नवी सब्जेक्ट बरी स्ट्रक्चर जोड़क सवालिया जुमलों के बाद रिलेटिव एडवर्ब द जुमले पर सर पर स्टार्ट या पर शुरू की लगेगी पर जुमला के बा आवल या बा वाई लगेगी या बा वेयर लगेगी या बा व्हेन लगेगी ला बा हाउ लगेगी और ब्या बा देन बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि कोमके वर्ब लगेगी
او دې نه بعد به سبجیکټ لګیږي کومکی ورب نه بعد به بیا سبجیکټ فاعل لګیږي او بیا به ورب لګیږي او په آخر کې به ابجیکټ یعنی کې مفعول لګیږي نیگیټیو سنټنس یا جمله جوړولو دپاره د سبجیکټ نه بعد به ناٹ لګیږي یعنی کې د فاعل نه بعد به ناٹ نیگیټیو یا منفي لګیږي د سټرکچر آف سنټنسز د سنټنس یا جمله جوړولو جوړښت یا طریقه نو معزز کتونکو کله چې ریلیټیو ایڈورب په پریزنٹ پرفیکٹ ټینس کې سنټنس یا جمله جوړولو دا طریقه ده د آر مطلب د ریلیټیو ای مطلب د ایڈورب نو سنټنس یا جمله کې به اول ریلیټیو ایڈورب لګیږي که هغه وای وي که هغه ویر وي که وین وي که هاو وي بیا پلس ایچ هیلپینګ وی ورب یعنی کې کومکی ورب به لګیږي بیا پلس سبجیکټ به لګیږي بیا پلس وی ورب به لګیږي او د ورب دریم حالت لګیږي تھرډ فارم به لګیږي پلس اوبج بیا به آخر ته ابجیکټ لګیږي نو دلته هم په تفصیل کې لیکلی دی د دې طریقه why have they joined college هغوی په کالج کې شامل شوي دي یا داخل شوي دي نو معزز کتونکو دلته چې دی دا ریلیټیو ایڈورب وای دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ په شروع کې لګېدلی د دې نه بعد چې دی دا هیلپینګ ورب ده کومکی ورب ده بیا دې چې دی دغه بیا سبجیکټ ده او جاینټ چې دی دغه بیا ورب ده او کالج چې دی دا ابجیکټ ده مفعول ده په کوم سیز باندې چې کار کیږي یا اکشن کیږي نو چې کله داسې سنټنس یا جمله وي هغه انټراګیټیو سوالیه وي نو بیا د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته به دا کوېسچن مارک چې دی د سوالیه نشان دا لګول هم ضروري ده why have they not joined college هغوی په کالج کې داخلي یا شامل شوي ولې نه دي نو معزز کتونکو دلته چې دی هم ریلیټیو ایڈورب وای د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده دې نه بعد چې دی هیلپینګ ورب ده دې نه بعد سبجیکټ ده دې نه بعد چې دی بیا منفي د نیګیټیو ده د ساین آف نیګیټیو او دې نه بعد چې بعد دی بیا دا ورب دی تھرډ فارم ده بیا اخر ته چې دی کالج دا ابجیکټ ده او چې کله داسې سنټنس یا جمله وي چې هغه په یو وخت باندې یعنی کې ان ون ټایم سوالیه هم وي او منفي هم وي نو بیا د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته به هم دا کوېسچن مارک چې دی دا سوالیه نشان دا لګول ضروري ده when has the governor ordered the police گورنر کله یا څه وخت پولیس ته آرډر ورکړی ده معزز کتونکو دلته چې ریلیټیو ایڈورب چې دی وین دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد چې دی هیز دا هیلپینګ ورب ده او د گورنر چې دی دا سبجیکټ ده او آرډر چې دی دا ورب ده او د پولیس چې دی دا ابجیکټ دی when has the governor not ordered the police گورنر کله یا څه وخت پولیس ته حکم ورکړی نه ده نو معزز کتونکو دلته هم وین چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی او دې نه بعد هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد چې دی گورنر دا سبجیکټ ده بیا دې نه بعد نیګیټیو منفي ده آرډر چې دی دا ورب ده تھرډ فارم ده دریم حالت کې ده او پولیس چې دی دا ابجیکټ ده how have they compelled him هغوی هغه څرنګه یا په څه ډول باندې مجبور کړی ده نو معزز کتونکو دلته چې کوم ریلیټیو ایڈورب هاو چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده بیا دې نه بعد کومکی ورب ده هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد چې دی سبجیکټ ده او دا کمپلډ دا چې دی دا ورب ده او تھرډ فارم ده دریم حالت ته
او him چې دی دا بیا object ده. how have they not compelled him هغوی هغه څرنګه یا په څه ډول باندې مجبور کړی نه ده. نو موزس کتونکو دلته هم ریلیټیو ایډورب هاو چې دی د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده، دې نه بعد کومکي ورب ده، دې نه بعد سبجیکټ ده، دې نه بعد نیګیټیو ده منفي ده، بیا دې نه بعد ورب ده کمپلډ، او هم چې دی دا ابجیکټ ده. where have you forgotten the book تا چرته یا په کومه سیمه باندې کتاب هیر کړی ده یا دې پرېښی ده. نو موزس کتونکو دلته هم ریلیټیو ایډورب چې ده ویر ده د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې دی، دې نه بعد هیلپینګ ورب ده، دې نه بعد سبجیکټ ده، دې نه بعد کوم چې ده فارګټن چې ده دا ورب ده او تھرډ فارم ده دریم حالت کې ده، او د بوک چې دی دا ابجیکټ ده. where have you not forgotten the book تا چرته یا په کومه سیمه باندې کتاب هیر کړی نه ده. نو موزس کتونکو دلته هم ویر چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ په شروع په سر کې لګېدلی ده، دې نه بعد چې دی هیلپینګ ورب ده کومکي ورب ده، دې نه بعد یو چې دی دا سبجیکټ ده، ناټ چې دی دا نیګیټیو ده منفي ده، او دې نه بعد دا ورب دی، او دا اخیر ته چې دی دا ابجیکټ ده. نو موجود کتونکو افرمیټیو ایگزامپلز مثبت سمپل ساده مثال یا مثالونه. موزس کتونکو د افرمیټیو یعنی کې د مثبت په باره کې زما یوټیوب چینل پلی لیسټ کې 15 نمبر ویډیو او 14 نمبر ویډیو د افرمیټیو په باره کې جوړه ده. نو تاسې هلته کتلی سئ او زده کولی سئ. نو موزس کتونکو کله چې ریلیټیو ایډورب په افرمیټیو یعنی کې مثبت ساده کې استعمال سي، نو د دې دا خاص نشانی ده چې کله ریلیټیو ایډورب وای وي، ویر وي، وین وي، هاو وي، دا چې کله د سنټنس یا د جملې په منځ میان کې ولګېږي بیا به هم دې نه بعد سبجیکټ وي، هیلپینګ ورب به نه وي، او چې کله د سنټنس یا د جملې په سټارټ په سر کې ولګېږي نو بیا به هم چې کوم چې ریلیټیو ایډورب ده دې نه بعد به هیلپینګ ورب نه وي، سبجیکټ به وي او یا به ورب وي. نو موزس کتونکو دا خاص نشانی ده. دا د ویډیو پای موزس کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې به ریلیټیو پروناون ان پریزنټ پرفیکټ ټینس کې به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.